واهدنا نهج السبيل مرحبا مرحبا كي به نسر والمرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جواري خير مكان مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا والصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام المستمرون كل حين يتجلى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم كافي ومزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين ولما نظم فكر من ضراري الوصف المحمدية عدودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتنشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موضع من مواضع القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه
اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مكانه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين برعايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، فتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سعى، والمؤمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وولاه وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات، وأدم غاية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والزرق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للإنسان والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من على هداه واكتفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه والآل. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa banyak sehingga kita tidak mampu menghitung nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang paling agung ialah nikmat Islam dan juga nikmat iman, sehingga kita semua dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sehingga kita semua dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis yang mulia ini, di majlis yang insyaallah penuh berkah ini, di majlis yang insyaallah banyak maghfirahnya Allah, di majlis yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan juga para keluarganya. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan lagi rutinan kita pembacaan kitab An-Nasaihul Diniyah wal Wasayil Imaniyah karya Imam Qutbi Irsyadul Ghusl Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Sahib Al-Ratib Al-Haddad. Ya, yang mana kitab ini seperti biasa saya beritahu juga bahwasanya kitab ini membahas tentang tasawuf, ya, ilmu ilmu hati, ya, bahasa ininya mah, bahasa gampangnya. Ya, sebelum dimulai baca kitabnya, seperti biasa juga, tafadhol kepada salafun salihun, ya, mencontoh kepada para salafun salih, mana mereka kalau sebelum baca kitab selalu mengirimkan Fatihah kepada sahibul kitab, pengarang kitabnya. Jadi kirim Fatihah dulu kepada pengarang kitabnya sebelum dimulai baca kitabnya. Itu amalannya para salafun salih. Biar apa? Mereka meniatkan mengirimkan Fatihah kepada sahibul kitab dengan niat supaya kitab yang dipelajari itu berkah. Ya, pengarangnya ridho kitabnya kita baca, pengarangnya ridho kitabnya kita kaji. Ya, sehingga insya Allah dengan wasilah kitab ini kita harapkan juga mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapati ini, kita pelajari ini menjadi manfaat buat kita semua. Al-Daruzin wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min arwahi abi ikhwan min abdi Hussein min sahabat al-gharib tabi'an wa tabi'an lahum bi ihsan ila sayyidina Muhajirin Allah bin Isa wa ila sayyidina Ustaz al-Azam al-Fakir Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa jami' sadatina al-Abi Alawi wa usulihim wa furu'ihim wa dhawi al-huquqi alayhim ajma'in ثم إلى رسول الله ربه وجسده أبويا الحبيب أحمد ناصر بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف وإلى روى الحبيب محمد الله بن عبد الله السكاف وإلى روى الحبيب علي زين العابدين بن حسن السكاف وإلى روى أبويا الحبيب عمر بن محمد بن عمر بن علي الكاف وإلى رخباب حفصة بنت عثمان بن حسن معبود وأصولهم وفروعهم وذوي الإمام قد بالإرشاد والغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الراتب الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى ما نويناه وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال واعلم أن العالم الذي لا يعمل بعلمه مسلوب الفضيلة فلا ينبغي له أن يغتر بما ورد عن الله وعن رسوله في فضل العلم ويوهم نفسه أنه داخل في ذلك بمجرد العلم من غير عمل. وقد قال عليه الصلاة والسلام تعلموا ما شئتم فوالله لا يقبل منكم حتى تعملوا به واعلم أن العالم الذي يعمل بعلمه. Ini melanjutkan lagi pembahasan tentang ilmu. Malam hari ini melanjutkan lagi pembahasan tentang ilmu yang mana pada minggu lalu dibahas juga tentang
martabatnya, derajatnya orang alim. Ya, derajatnya orang alim itu sederajat seperti derajatnya para anbiya. Ya. Disandingkan derajatnya para ulama itu dengan para anbiya. Karena para ulama ialah wasilahnya ummah, wasilahnya orang-orang awam untuk sampai kepada Rasulullah SAW. Ya. Dengan ilmu-ilmu dari para ulama kita bisa sampai kepada Rasulullah SAW. Dengan ilmunya ulama juga kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana quotesnya ulama zaman dulu ya. Laulal muraddi ma araftu rabbi. Ya, kata ulama zaman dulu. Kalau bukan karena guru, kalau bukan karena ulama-ulama kami tidak akan mengenal Tuhan kami. Ya. Nah, kata itu luar biasanya orang alim ya, orang alim yang mengajarkan orang. Ya. Dan juga minggu lalu dibahas juga tentang keutamaannya ilmu dibanding harta. Ya, yang mana ilmu ini luar biasa, lebih penting, lebih utama, lebih hebat, lebih dahsyat dibandingkan harta benda duniawi. Ya. Sebagaimana perkataannya Sayyidina Ali juga yang minggu lalu kita bahas. Ya. Al ilmu khair minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Kata Imam Ali itu. Ya. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yazidu bil infaq. Jadi ilmu bertambah dengan dikeluarkan. Ya, al-ilmu yazidu bil infaq. Ilmu itu bertambah karena kita bagi-bagi. Ya. Wal mal yanqusu bih. Sedangkan harta sebaliknya berkurang kalau misalnya kita infakkan. Ya. Nah, ilmu hakimun wal mal mahkumun alaih. Ilmu itu adalah hakim. Apa? Hakim bahasa Indonesianya ya, hakim. Ilmu itu adalah hakim, penghukum. Wal malu mahkumun alaih. Sedangkan harta itu yang dihukumi sebaliknya. Ya. Jadi harta itu dihukumi dengan ilmu. Ilmu yang menghukumi, harta yang dihukumi. Nah, itu muliaannya ilmu. Jadi kepentingannya ilmu. Makanya jangan sampai kita tenggelam buat perihal duniawi sampai melalaikan perkara ilmunya kita. Ya. Karena ilmu itu juga sebagaimana 2 minggu yang lalu dibahas. Ya. Ilmu dengan menuntut ilmu itu cara yang paling cepat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena dibahas juga pada saat itu. Ta'allumu sa'atan khairun min salati al-firaqah. Jadi belajar sekali aja sesaat aja sebentar itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ya. Wa iyadatu alfi maridin, menjenguk 1000 orang sakit. Wa syuhudu alfi jenazah, menyaksikan 1000 jenazah. Lebih baik itu. Ta'allum itu majelis ilmu itu lebih baik daripada itu semua. Ya. Saking hebatnya, bahkan dibandingkan ibadah sholat aja, sholat yang sunnah ya maksudnya, sunnah nafil mutlak itu lebih baik. Ya, hudur majelis ilmu. Makanya perhatikan, jangan sampai lalai gitu sama hadir majelis ilmu, ya, sekalipun jangan sampai kosong sama sekali. Dan kemudian malam ini insya Allah kita melanjutkan lagi, ya, perkataannya Imam Haddad yang dimulai dengan wa'lam, kata Imam Haddad, ketahuilah, artinya masruf. Cacat fadilahnya, keutamaannya cacat. Fala yanbaghi ayyartarra bima warada 'anillahi wa rasulihi fi fadlil ilmi. Maka tidak dianjurkan bagi seorang alim itu tertipu. Tidak diperbolehkan. Seorang alim itu sampai dia tertipu bima warada 'anillah, daripada apa yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya. Wa an rasulih, juga diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya fi fadlil ilmi, dalam keutamaannya ilmu. Jadi nggak boleh orang alim itu sampai lalai dalam karena ilmunya. Jangan sampai dia tertipu karena ilmunya. Sebab fadilah-fadilah, keutamaan ilmu yang diriwayatkan di dalam Al-Quran dan juga diriwayatkan di dalam hadis. Perhatiannya. Jangan sebab dikatakan wah fadlul alimi ala abdi begini kafadlil qamari ala sa'iril kawakib kafadli ala adna rajulin min ashabi, begitu hadis disebutkan sebelumnya.
Keutamanya orang alim dibanding orang yang ahli ibadah, yang mana orang ahli ibadah juga punya ilmu sebetulnya, tapi ilmu dasar aja. Ya. Tapi orang alim itu yang ilmunya lebih dari dasar. Kata Rasulullah, orang alim yang ilmunya lebih dari dasar ini lebih baik ya, daripada orang abid yang cuma punya ilmu dasar doang. Ya, seperti sebagaimana perumpamaannya kemuliaan di bulan, keindahan di bulan dibandingkan bintang-bintang. Ya, bulan waktu lagi malam bulan purnama dibandingkan sama bintang-bintang. Atau di riwayat yang lain juga disebutkan sebagaimana keutamaanku itu Rasulullah. Rasulullah makhluk paling baik, makhluk terbaik dibandingkan sama adna rajulin min ashabi, sahabatnya Rasulullah yang paling rendah derajatnya. Ya, kata luar biasanya orang alim. Di dalam Rasulullah SAW bersabda, "Man izdada ilma, wa lam yazdad hudan, lam yazdad min Allah illa bu'da." Barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah kebaikannya, tidak bertambah ibadahnya, tidak bertambah dekatnya sama Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah banyak zikirnya, tidak bertambah banyak ngajarnya, ya, tidak bertambah baik akhlaknya. Alhasil begitulah. Lam yazdad minallahi illa bu'da, tidak bertambah dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali justru makin jauh dari Allah. Ya. Jadi orang makin banyak ilmunya tapi enggak dipakai itu ilmunya, mendap aja di kepalanya, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah billahi. Wa inna masara al-ilmu bi tilka al-manzilati ar-rafi'ati 'inda Allah lima fihi min al-manfa'ati al-'amati li jami' ibadillahi ta'ala. Sesungguhnya ilmu bisa menjadi seperti itu, ya, bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia bermanfaat buat orang-orang pada umumnya. Ya, bermanfaat bagi orang-orang banyak. Makanya ilmu bisa mendapatkan manzilatul rafi'ah indallah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berilmu juga ikutan dapat manzilah rafi'ah, kedudukan yang tinggi di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bermanfaat buat orang-orang. Diajarkan sama orang-orang, dipraktekkan, dicontohkan sama dia kepada orang-orang. Akhirnya orang-orang pada ngikutin, orang-orang ambil manfaat dari dia, dan dia juga mendapatkan berkahnya dari situ. Paham? Nah, karena itu sebabnya orang bisa mendapatkan manzilatul rafi'ah. Anda harus ngasih tahu juga di soal itu. Ilmu yantafi'u bih, yuntafa'u bih. Wa idza lam yantafi'u al-'alimu bi'ilmihi fi nafsihi fa kayfa yantafi'u bihi ghairihi. Dan kalau misalnya seorang alim itu tidak memanfaatkan ilmunya untuk dirinya sendiri, artinya dia tidak mengamalkannya untuk dirinya sendiri, ya, maka yantafi'u bihi ghairihi. Maka bagaimana caranya dia memanfaatkan ilmunya, membuat ilmunya bermanfaat bagi orang lain? Paham? Jadi satu kuncinya kalau udah dapat ilmunya, amalin buat diri sendiri. Setelah diamalkan buat diri sendiri, baru nasyurul ilm, ajarin orang-orang, gitu. Berarti bukan berarti harus kayak begitu ya urutannya, enggak. Tapi kalau kalian udah dapat ilmunya, kalian harus ngamalin. Mau kalian ngajarin, mau kalian enggak, pokoknya kalian harus ngamalin dulu. Ya. Walaupun kalian misalnya udah dapat ilmunya, langsung ngajarin, habis itu kalian amalin enggak apa-apa. Yang penting kalian amalin tuh ilmunya. Paham? Gitu. Itu tanggung jawabnya ilmu. Ya. Haknya ilmu. Haknya ilmu itu untuk diamalkan. Fa'arif min hahuna, maka ketahuilah dari sini butlanul fadilati fi haqqi man ya'lam, batalnya keutamaan, keagungan di dalam haknya orang yang mengetahui, ya. Jadi keagungan orang yang mengetahui di sini batal jadinya sebab hal ini. Wala ya'mal, dan dia tidak mengamalkannya, ya. Jadi orang yang berilmu, yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka fadilatul ilm yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah batal. Tidak berlaku buat dirinya. Arti Agakala alaihi salatu wassalam di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi." Orang yang paling besar, orang yang paling berat azabnya pada yaumul qiyamah nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimun, orang yang alim, lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmunya tidak bermanfaat. Ya, orang yang kayak begini azabnya paling berat kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah.
dibandingkan semua makhluk seluruh bumi ini. Dari awal zaman sampai akhir zaman, orang alim yang ilmunya nggak bermanfaat, dia bakal dapat adab paling berat. Ya. Yang di sini nih Sohib Sohbatul Zubat ngikutin ngambil itu dari hadis ini. Ya. Sohib Sohbatul Zubat ada bilang di situ, kullu man bighairi ilmin ya'malu wa 'alimun bi ilmihi lam ya'mal mu'adzab bil qabri abadil wa dzal. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penyembah berhala. Hakada. Maka alaihissalatu wassalam dulu ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yasta'idu billahi min 'ilmin la yanfa', sering meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena mempengaruhi kehidupan kita ya. Ilmu ilmu la yanfa', begitu juga qalbin la yakhsha. Itu mempengaruhi hidup kita, sangat mempengaruhi. Walaysa indal alim alladhi la ya'malu bi'ilmihi illa suratal ilmi wa rasmahu duna ma'nahu wa haqiqatan. Dan tidak ada di dalam orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya kecuali hanya sekedar gambarnya saja, sekedar pakaiannya saja, zahirnya saja. Ya. Wa rasmahu, dan juga tulisannya doang. Duna maknahu, tapi dia nggak punya makna ilmunya, kosong. Jadi ilmunya tuh kayak haba gitu, kayak debu, ada tapi nggak ada gitu. Gimana sih? Ya. Enteng lah hasil, kayak balon tiup udah, angin doang isinya ilmunya. Bahagi kayak tahu ya juga nggak punya hakikat ilmu di situ. Benar-benar kosong sudah, udah kayak pepesan tapi kosong, nggak ada isinya pepes. Kama qala ba'du salafus saleh rahmatullahi alaihim, sebagaimana dikatakan oleh sebagian para salafus saleh, al-ilmu yahtifu bil amali. Ilmu itu menyuarakan dirinya ya. Jadi ilmu itu bisa bicara juga. Ya, ilmu bicara juga. Sebab Anda pernah bilang juga suaranya ilmu. Salah satu di antara suaranya ilmu itu a'ti kullak wa u'tika ba'di, kata ilmu. A'ti kullak, kata ilmu, u'tika ba'di. Beri diriku semuanya. Ya, apapun yang kau punya kasih diriku. Iya, hartamu, waktumu, tenagamu, kesempatanmu, semuanya kasih, kata ilmu. U'tika ba'di, aku akan berikan sebagian dariku. Ya, jadi kita sudah mencurahkan semuanya buat ilmu, juga ilmu bakal ngasih dikit doang ke kita. Nah, ini begitu juga di sini. Al ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu menuntut kita bersuara, menyuarakan kepada kita, mengatakan kepada kita untuk beramal, mengamalkan ilmunya. Ya, ilmu itu begitu jadi. Nuntut kita untuk mengamalkan dirinya. Fa'in ajabahu, kalau misalnya kita jawab, dia bakal menetap dalam diri kita. Ya, dia bakal jadi mantap. Ya terasah ya nih, kuat jadinya. Jadi mantap, begitu kokoh di dalam diri kita. Wa illa tahal, dan kalau seandainya kita menolak panggilan ilmu tersebut, menolak tuntutan ilmu tersebut, irtahal, pergi itu ilmunya. Artinya dimaksud di sini kata Imam Haddad, yattahilu minhu ruhuhu wa nuruhu wa barakatuh. Pergi dari orang alim ini rohnya ilmu, wa nuruhu, dan juga cahayanya ilmu, wa barakatuh, dan juga berkahnya ilmu. Ya, jadi ilmunya tidak ada cahaya, tidak ada keberkahan, tidak ada rohnya ilmu, kosong begitu aja, kayak bangke jadinya, cuma begitu doang ya. Wa amma suratuhu fala tattahidu bal tabqa mu'akkalatan. Adapun tampilannya, zahirnya aja, luarannya aja, fala tattahid, maka enggak pergi ilmu tersebut, masih tetap di dalam diri. Ya, paham enggak? Bal tabqa mu'akkalatan, justru makin mantap, makin kokoh. Ya. Lil hujjah, buat apa ya? Buat berhujjah dia. Dipakai buat bikin alasan lah, nyari-nyari. Sering ini terjadi di zaman sekarang ini kayak gitu. Alal alim su, bagi orang alim yang su, banyak banget di zaman sekarang. Bukan dari sekarang doang sih, dari dulu juga udah kayak begitu. Karena terus yang dikasih tahu, tuh diingatkan juga masalah kayak beginian. Hati-hati kalau kalian sudah dapat ilmu dari sini, sudah belajar banyak, sampai luar bergaul sama orang-orang yang terkenal, bergaul sama orang-orang yang punya kedudukan tinggi, akhirnya tuh bikin fatwa, nyari-nyari dalil yang membenarkan perbuatan mereka. Ini alim su namanya.
Ya, mereka punya ilmu, tapi ilmunya dipakai buat nyari celah di dalam agama. Ada yang banyak, ya. Umumnya sih ustaz-ustaz tinggi tuh, kamu sebut itu kan? Wallahu a'lam. Karena nggak tahu deh, dibayar atau enggak. Walhasil dari yang dengar fatwanya ngaco. Di antaranya ada beberapa orang yang ngadu sama dia, itu yang namanya darurat, tubihul mahdurat. Bukan nggak dapat pekerjaan, artis gaji gede-gede duitnya. Kalau nggak dapat proyek yang lain masih ada, ya kan? Nungguin aja udah sampai dipanggil buat buat syuting film yang nutup aurat, bisa kan? Jalannya banyak, pada bebel aja, alas tutup mata yang sama duniawi. Gitu. Tidak ada darurat begitu. Ya, nah itu ulama-ulama yang memperbolehkan hal-hal yang kayak begitu nyari celah dia. Ya, di antaranya itu tuh darurat lebih mahdurat itu salah satu senjatanya mereka tuh buat memperbolehkan orang-orang ngelakuin hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Ya, dianggapnya darurat. Hati-hati, kudu jaga-jaga jadi kalau dunia ilmu. Jangan sampai dipakai untuk berhujjah kepada hal yang salah. Nah, thumma in kana hadzal alim yu'allimu ilmahu lin-nasi wa yanfa'uhum bihi kana bi manzilati syum'ati tadhi'u lin-nasi wa hiya tahtariqu. Dan kalau misalnya orang alim ini dia mengajari orang-orang kepada ilmunya. Wa yanfa'uhum bihi, ya, dia manfaatkan ilmunya buat orang-orang. Tapi dia sendiri nggak mengamalkan ilmunya begitu. Ya, artinya dia ngajarin orang, disebar ilmunya yang luas, dianya sendiri nggak mau ngamalin ilmunya. Ya, malas mau ngamalin ilmunya. Karena bimanzilati syum'ati tadhi'u lin-nasi wa hiya tahtariqu. Nah, ini orang alim yang seperti ini dia bimanzilati syum'ati. Mereka itu perumpamaannya seperti lilin. Tadhi'u lin-nasi, dia menerangi orang-orang, wa tahtariqu. Dia sendiri dibakar. Ya, lilin kan begitu, manfaat buat dia. Manfaat, tapi dia sendiri kita lama-lama habis, selesai. Akala. Wakal ibrati, dan juga perumpamaannya seperti tinta. Ya. Taksun nasa wa hiya 'ariyah. Orang-orang pada pakai dia, orang-orang pada ngambil manfaat dari dia, tapi dia sendiri telanjang. Ya. Orang-orang pakai dia buat menutup, ya kan, namanya tinta kan bisa nutupin bagian. Ya. Tapi dirinya sendiri telanjang, ya tinta telanjang kan? Tahu tinta kan? Tahu tinta kan? Orang ini disebutnya pakai tinta karena tinta pada saat itu tuh bentuknya batangan begitu, tahu kan? Hingga orang Cina kan juga sebut pakai air begitu, ya. Itu orang-orang dulu tuh begitu nulis pakai tinta yang kayak begitu. Dia aliyah, dia kan batang begitu orang telanjang, gara-gara bungkusnya gara-gara aliyah. Dia jadi pakai itu buat nutupin kertas. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ata'muruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Apakah kalian memerintahkan orang-orang untuk bil-birr, ya, untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Ya, ngajarin orang tapi dirinya sendiri enggak mau ngamalin. Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kalian orang yang alim, baca langsung Al-Qur'an, baca langsung hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memahami semua isi. Ya, afala ta'qilun, kagak ada otak lu. Gitu. Apakah kalian tidak mau berpikir, enggak mau berakal gitu. Ini gampangnya kalau bahasa gini kagak ada otak lu. Ya. Kalian ngajarin orang tapi kalian enggak pakai buat diri kalian sendiri, sedangkan kalian orang alim, kagak ada otak lu. Gitu, langsung tahu ini. Ya. Apa ada ta'khirun? Itu soal taubih. Enggak ada otak tuh berarti. Fil hadis, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu yu'malu bil 'alimi ila an-nar, fatakhruju am'a'uhu fayaduru biha fil nar kama yaduru al-himaru bil raha." Ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya diperintahkan bagi orang-orang yang alim pergi ke neraka, dimasukkan ke neraka. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk memasukkan orang-orang yang alim ke dalam neraka.
fatakhruju am'a'uhu, keluar tuh otaknya sampai. Ya, masuk neraka, keluar otaknya bukan karena dipecahin kepalanya, tapi mendidih. Saking panasnya neraka tersebut. Kayak dulu dia finnar, diputerin tuh di neraka ya. Diarak ibaratnya di dalam neraka. Ini orang-orang alim yang nggak mau ngabarin ilmunya nih. Ya, dia diperintah kalau untuk masuk neraka, dimasukkan ke neraka sampai otak itu mendidih keluar, pecah kepalanya, kemudian diarak keliling neraka. Ya, karena itu himar berrahak, sebagaimana himar keledai yang disuruh muterin alat gilingan tuh, tahu kan deh? Alat gilingan zaman dulu tuh yang pakai muterin begitu, yang gede begitu. Nah, itu biasanya pakai himar keledai. Ya apa aja deh, gak harus kata gitu. Alhasil gilingan lah ya, gilingan padi, gilingan apa kayak begitulah pokoknya. Ya. Fayatufu bihi ahlan nar, kemudian akhirnya orang-orang neraka pada puterin dia nih, pada ngelilingin dia. Fayaquluna lahu, kemudian mereka berkata, orang neraka ini bertanya sama dia, "Ma baluk? Kenapa engkau sampai kayak begini?" Fayaqulu, kemudian dia menjawab, "Inni kuntu amirin bil khair wala atih." Sesungguhnya aku dulu waktu masih hidup di dunia, amirun bil khair, aku memerintahkan orang-orang kepada kebaikan, wala atih, sedangkan aku tidak mengerjakannya. Wa anha 'anil syarr wa atihi, aku melarang orang-orang daripada berbuat keburukan, sedangkan aku mengerjakannya. Aku suci mengerjakannya. Al-hadits ya. Nah, katanya itu ancamannya orang-orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya, cuma ngajarin orang misalnya. Apalagi kalau nggak ngajarin nih, orang yang ngajarin aja begitu ibaratnya. Apalagi yang nggak ngajarin begitu. Dia azabnya kayak gimana? Wallahu a'lam. Ya, udah alim dipendam ilmunya, diamalin kagak, diajarin kagak. Udah kagak tahu ini. Sialnya kuadrat. Ya, sagingnya udah double. Orang-orang udah alim, udah ngajarin orang nih ibaratnya, memanfaatkan, ibaratnya setengahnya itu bermanfaat, walaupun nggak 100%, masih dibikin celaka. Ya, dimasukin ke neraka, dibegituin, diputerin ke neraka, itu diarak rame-rame. Ya, kayak orang habis kumpul-kumpul, digerebek sama warga, diarak, begitu tuh biasanya itu, sampai kayak begitu deh. Orang alim yang nggak ngabarin ilmunya itu sama kayak begitu. Gue tuh, ini Haddad menjelaskan, wa hadzal alimul ladzi yu'allimun nas wa la ya'malu khasir. Nah, ini orang-orang alim yang dia mengajarkan orang-orang khasir, ya. Apa namanya? Menyesal dia nanti yang akhir. Menyesal dia nanti, khasir. Jadi orang yang menyesal. Wa amruhu fi ghayatil khatar. Dan urusannya dia di yaumil akhir fi ghayatil khatar. Di dalam puncaknya kebahayaan gitu loh. Kekhawatiran, sangat mengkhawatirkan kondisinya. Ya, ini maksudnya. Dia akhir kondisinya sudah mengkhawatirkan orang-orang yang alim, yang dia mengajarkan orang-orang ilmunya, sedangkan dirinya sendiri tidak mengamalkan. Situasinya sangat mengkhawatirkan di akhirat. Walakinnahu ahsanu halan minal ladzina la ya'malu wa la yu'allimun nas. Akan tetapi keadaan orang alim yang seperti ini lebih baik keadaannya. Lebih baik itu lagi betul. Iya. Yang kayak begitu tuh yang diarak di neraka lebih baik kata Imam Haddad keadaannya dibanding orang yang alim, tidak ngajarin orang, tidak ngamalin, nggak tahu kayak gimana. Fa innahu khasirun min kulli wajhin, sesungguhnya dia bakal menyesal dari segala sisi, bakal rugi dari segala sisi. Wa halikun ala kulli hal, bakal hancur dari segala keadaan, ya, segala keadaan bakal hancur. Idlam yabqa fihi khairun wala naf'un albatta, karena tidak tersisa sama sekali dalam dirinya kebaikan, sama sekali. Albatta itu sama sekali, total sudah kosong gak ada kebaikan. Ya. Wa akhsha ay yakuna min alladziina qala fihim alaihi salatu wassalam, dan aku takut kata Imam Haddad bahwasanya mereka ini akan dimasukkan di dalam golongan yang apa namanya disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'maru bi agwabin min hamalatil Qur'an, diperintahkan dengan suatu gom min hamalatil Qur'an, yang mana mereka semua menghafal Al-Qur'an. Diperintahkan kepada orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an ila nar qabla 'uddatil adna awthan, ya,
diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka sebelum para penyembah patung, sebelum para penyembah berhala. Ketika Rasulullah SAW akan diperintahkan orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang pada hafal semuanya Al-Quran, pada ngerti semua isinya Al-Quran, buat dimasukin ke neraka sebelum para penyembah berhala. Itu baginda Nabi. Fayaqulun, kemudian mereka berkata, yubda'u bina qabla umdatil asnam. Engkau memulai memasukkan neraka orang-orang dengan kami sebagai permulaannya, sebagai openingnya, gitu. Grand openingnya pertama kali masukin tuh neraka orang-orang alim yang nggak amalin ilmunya tuh, gitu. Kok dimulai sama kita, sedangkan kita hafal Quran? Kenapa dimulai dengan kita sebelum para penyembah berhala? Kalau orang alim ini nggak terima, jadi tadi protes. Fayugalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, Allahu a'lam, siapa yang jawabnya? Barangkali malaikat, barangkali hati dari Allah langsung. Nah, ya jelas. Laisa man ya'lamu kaman la ya'lam. Tidaklah orang yang mengetahui sama seperti orang yang tidak mengetahui. Iya. Sesuai dengan firman-Nya Allah, ternyata itu berlaku untuk keterbalikannya juga, sebaliknya. Di dalam Al-Quran itu lupa tadi. Jadi di Al-Quran, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Berbeda jelas. Kalau orang-orang yang mengetahui dibandingkan orang-orang yang enggak mengetahui, orang-orang yang mengetahuinya ini mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, maka jelas nggak bakal sama sekali sama, derajatnya tinggi banget sudah, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dibandingkan orang-orang yang nggak mengetahui. Sedangkan sebaliknya, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina ya'lamuun. Katakan, apakah sama orang-orang yang mengetahui dibandingkan orang-orang yang nggak mengetahui? Ya jelas beda kedudukannya di neraka. Itu di surga ya. Ini sebaliknya di neraka juga beda kedudukannya. Karena dia orang alim, nggak ngamalin ilmunya, kedudukannya lebih rendah dibanding orang yang nggak mengetahui. Paham? Begitu ini. Berlaku untuk keterbalikannya juga ternyata. Gitu. Munafik mana lagi gitu? Munafik ya namanya. Munafik kan di bawah juga. Munafik di bawah juga. Ya, munafik juga termasuk bagian dari itu. Ya. Tapi itu bukan munafik secara keseluruhan sebetulnya. Ya. Munafik itu bagian dari situ juga termasuk. Karena orang munafik itu dia sudah mengetahui, ya, sudah mengetahui tapi tidak mengerjakan. Ya, udah ngaku dirinya muslim, mengakui dirinya orang alim, yang memang benar alim, banyak ilmunya, tapi justru melakukan hal yang sebaliknya. Gitu. Ayat tuh. Nah, Muhammad biqaulin Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya Rabbana ترنا بأننا ذرنا وعلنا أسرفنا فاغفرنا وانظر علينا توبة نصير كل توبة وانصرنا وعدي وعافنا وعدي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا ولدي والإخواني وسائر الإخوان وكل ذي محبة وبغير نصر والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا من لا بانتساب منا بالمصطفى رسولنا فبكل سوري صلى وسلم ربي عليه الحبيب وآله وصحبه عداد ذات صحبه والحمد لله في الوالد والثناء. Perkara yang tadi kita beragama Rasulullah, wala taj'al fina wala minna wala alina wala min ma'ana wala min hawalina wala min ahlina wala min ashabina wala min jiranina syaqiyyan wala mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.